सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू दे सवाल तां कौन क्यों परेशान, ये सवाल असी इस करके कर रहे हाँ कि सबका मंत्री अते सीनियर कांग्रेसी लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही गृह मंत्री मुख्यमंत्री ते एक वड्डा सवाल चुक्या। सवाल इस करके चुक्या कि बेअदबियां तो बाद कोटकपूरा ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड मामले की तफ्तीश कर रही सिट ਨੂੰ हाईकोर्ट तो झटका लग्या, पर तमाम धिरां ते तमाम नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल अतुल नंदा ते सवाल चुक रहे सी। पर नवजोत सिद्धू ने कहा कि एजी तो सिर्फ प्यादा है, पिछे कौन डील कर रहा है उस ते नज़र मारनी चाहिए है। ये वो सवाल है ते वो बयान है जिस तो बाद कांग्रेसी खेमे अंदर एक वड्डी चर्चा छिड़ी। राजकुमार वेरका ने हाईकमान नाल राबता कायम किया है कि मामले विच इनवॉल्व होवो, सुलझाउण दी कोशिश करो। पत्र भी राजकुमार वेरका लिख चुके ने ते नवजोत सिद्धू बारे बोलते ने कि सिद्धू बाण जो गलत फहमी है उस नूं दूर किया जाना चाहिए है। नवजोत सिद्धू बेअदबियां ते कोटकपूरा गोलीकांड ते बोल रहे ने कि साडी सरकार आखिरकार कर की रही सी। फ्रेंडली मैच का जिक्र भी नवजोत सिद्धू ने एक बार मुड़ तो कर दिता है। 2022 की इलैक्शन नेड़े है, इस विचाले कांग्रेसी खेमे विचों ये आवाज़ां आउणियां कितना किते सरदर्दी का विषय पंजाब कांग्रेस लिए जरूर बन सकता है। कदे बेअदबियां ते गोलीकांड मामले लिए इंसाफ की गुहार। वोटां दी खातर अंगरों ते गुरुवे। अपने ही गृह मंत्री तो नवजोत सिद्धू क्यों नाराज? ए भ्रमां च ना रहियो, उमरा नंगल देता फलाना देता, ठंड उस दिन पऊ जिस दिन उस बंदे नूं दोगे जिहड़ा कहंदा सीगा चक दिओ जी चक दिओ। आखिर किथे रुकेगी कांग्रेस अंदर खाना जंगी की कहानी? अंदर दी गेम की मतलब दसो ये खेड की है? तुसीं गुरु दे ना हो सके, ये खेड की है? अकालियां नाल डूंगे मलालती बीजेपी का पल्ला छड्ड कांग्रेस का हाथ फड़न वाले सिद्धू होना अपने ही मुख्यमंत्री गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते एक तो बाद एक निशाने साध रहे ने। जवाबदेही वो भी अपने ही मुख्यमंत्री तो। दरअसल 2017 की पंजाब विधानसभा विच मुख मुद्दों विच गुरु साहब की बेअदबी अते कोटकपूरा बहबल गोलीकांड का मुद्दा अहम सी, जो सबका अकाली दल अते भाजपा के कार्यकाल विच होया। बेअदबियां ते गोलीकांड मामले तो वखो वखरे मामले ने, पर किसी सूरत विच इंसाफ ना मिलण ते नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार खिलाफ झंडा अजिहा चुक्या कि दोस्ताना मैच तक का भी जिक्र एक बार मुड़ तो कर दिता कि जिसने इंसाफ दिवाउणा सी उसने दोषियों नाल हथ मिलाया हुआ है। नवजोत सिद्धू ने सवाल पाया कि गृह मंत्री लिए बेअदबी का मामला की अहम नहीं सी कि एडवोकेट जनरल नूं मामले च बली का बकरा बनाया जा रहा है। एडवोकेट जनरल की लगाम किस दे हथ है? जिम्मेवारियों तो भजन की खेड विच लीगल टीम के मैंबर सिर्फ प्यादे ने। भी कित्थे कमी रह गई है उस कमी नूं दूर किया जा सकता है। और मैं महसूस ये करदा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी कोई खुशफहमी है गलतफहमी है वो दूर होनी चाहिए है। नवजोत सिद्धू इस सवालों तो बाद पंजाब कांग्रेस अंदर चुप्पी छाई हुई सी, पर संसद मैंबर रवनीत बिट्टू के सवालों तो बाद एक एक करके विधायक भी अपने मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं ते हाईकमान कोल चिट्ठियां घल्लण दा काम किया जा रहा है। कि किते ना किते समझन समझान च फर्क आ रहा है। और मैं तुहानूं कहा कि बड़ी जल्दी कांग्रेस हाईकमान मैनूं उम्मीद है कि इस गल सारे मामले च दखल देगा। सिद्धू की घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। सियासी धिरां अंदर खाते सोच रही ने कि सिद्धू सिर्फ बोलणगे ही या फिर कोई बड़ा सियासी धमाका करनगे। नवजोत सिंह सिद्धू नूं मैं पूछना चाहना, 4.5 साल हो गए, अज तुहानूं चेता है कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ।
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਖਾਣਾ ਜੱਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2022 ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜੇ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 75-25 ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ तमाम ਸਵਾਲਾਤ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤੇ ਹਲੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿਸ ਬਿਆਸ ਤੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਦਿਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ तमाम ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ
ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਣਾਵਾਲੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2015 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਅੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4/1/2021 ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਗਵਾਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਵੀ ਖਿਲਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰੇ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆ 99 ਪੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਅਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ,
ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਲ ਉਕਲ ਕਿੰਨੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਫਟਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਖੱਟੜੇ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂਸਰ ਮਲਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬੈਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਤਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਉਲਟਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਚਲਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੜਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਅੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ? 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। तमाम तकरीरां ਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਬ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਦਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ FIRਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ, ਈਵਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਸਟ ਰੋਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਮਿਸ਼ਨ 13 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਬੋਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਨੀ ਟਨਿਓਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 11 ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 11 ਦੇ 11 ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਹੇ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਸੀ। ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਜੋ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼? ਇਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਓ। ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਤਾ, ਠੰਡ ਉਹ ਦਿਨ ਪਊ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਮਲਾਲਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਅਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ तमाम ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, FIR ਨੰਬਰ 63, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ 117 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 128 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ CBI ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 100 ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ।
ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ? ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਊਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ FIR ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 192 ਨੰਬਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ FIR ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 129 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜੇਖਾਨੇ FIR ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ FIR, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ FIR ਹੋਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਣਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ FIR ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, DGP ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਬਣਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀੜਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 124 ਜਾਂ 127 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੜੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਬੀਗੇ ਐਂਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਚੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 2:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, तमाम ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। 2:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖੁਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ, ਐ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਬਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ,
ਭਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਭਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲਾ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਸੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ तमाम ਸਵਾਲਾਤ ਚੁੱਕੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੜੋ ਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਪੜਾਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 21/10/2015 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਓ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਪੇਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੋਗੇ ਸਰ? ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ ਦਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਕਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਆ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ? 4 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਵਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ RS ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਤਾਰਾ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਾਵਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।